أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم۔ بزرگو دوستو، میری پیاری بہنوں، آج زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دینی چاہیے اور زکوٰۃ پانے کے اصل حقدار کون ہیں، تھوڑا سا اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن مقدس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب سے کہا کہ فبشرہم بعذاب علیم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو خیر، یہ زکوٰۃ کی اہمیت میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن ابھی بیچ میں گزشتہ کل میں نے اعتکاف کی اہمیت بتایا، آئندہ کل انشاءاللہ اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل بتاؤں گا، لیکن آج بیچ میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ مفتی صاحب زکوٰۃ کن لوگوں کو نہ دیں اور زکوٰۃ کے اصل حقدار کون ہیں، تو میں نے سوچا چلیے آج آپ کو اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کر لوں۔ اس سے پہلے میں نے 8 وہ جگہیں جہاں پر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، قرآن نے جن 8 لوگوں کا تذکرہ کیا وہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ کن کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ ان لوگوں کو اگر زکوٰۃ دے دی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی۔ پہلی چیز، جس کے پاس بقدر نصاب مال ہو یا سامان ہو، یعنی جس کو آپ نے زکوٰۃ دے دیے، یعنی آلریڈی اس کے پاس میں اتنا سونا چاندی یا پلاٹ یا مال ہے کہ اس پر خود زکوٰۃ وہ دینے والا ہونا چاہیے، اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ آپ نے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی، نمبر 1۔ دوسری چیز، سادات جو واقعتاً سید ہیں، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو اپنے کو سید کہتے ہیں۔ عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کے نام کے آگے لگتا ہے حسنی، حسینی، علوی، جعفری، یہ تمام لوگ سیدوں میں شمار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سید مانتے ہیں، سید کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ ایسے ہی اب رشتہ داروں میں کن کو نہیں دے سکتے ہیں آپ زکوٰۃ؟ ماں، باپ یعنی خود کی ماں، خود کا باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، ایسے ہی ان کے اوپر مثلا دادا کے اوپر پردادا، پردادی، پر نانا، پر نانی وغیرہ، ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یعنی اپنے ماں باپ، مثال کے طور پر آپ بیٹے ہیں اور آپ نوکری پر لگ گئے ہیں، ماشاءاللہ آپ باہر رہتے ہیں اور آپ خوب کما رہے ہیں، اور آپ کے گاؤں میں آپ کے ماں باپ غریب ہیں، تو آپ سوچیں گے میں اپنی زکوٰۃ ان کو دوں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ آپ کا جو مال ہے، نبی پاک نے فرمایا نا انت ومالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہے، تو آپ کا مال بھی آپ کے باپ کا مال ہیں۔ جی ہاں، تو ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی، ایسے ہی بیٹا کس کو نہیں دیں گے، اور رشتہ داروں میں بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی،
नवासा, नवासी, ऐसी ही पोते के ऊपर परपोता, परपोती, परनवासा, परनवासी, इनको भी ज़कात नहीं दे सकते हैं। और किन को नहीं दे सकते हैं? शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। और किसको नहीं दे सकते हैं आप? गैर मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम को आप ज़कात नहीं दे सकते। आप उसकी मदद कर सकते हैं, अगर वो गरीब है, ये है, वो है, तो लिल्लाह फिल्लाह फी सबीलिल्लाह आप मदद कर सकते हैं, सदका खैरात भी दे सकते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दी जाएगी। ज़कात सिर्फ मुस्लिम को दी जाएगी। ऐसे ही किसको? मालदार आदमी की नाबालिग औलाद को, यानी कोई आदमी मालदार है तो आप उसकी नाबालिग औलाद को दे रहे हैं, छोटे बच्चों को दे रहे हैं, उनको भी ज़कात नहीं दे सकते हैं। और किसको नहीं दी सकती? मस्जिद की तामीर में ज़कात का पैसा नहीं दिया जा सकता है। इसी तरह मुर्दे का कफन और मुर्दे का कर्ज ज़कात के रुपये से नहीं दिया जा सकता। अब ये वो लोग हैं जो मैंने आपको बयान किया, बिल्कुल आप इसको दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये बहुत अहम मसले हैं, आपको भी सवाब मिलेगा। तो ये वो लोग हैं कि जिनको ज़कात आपने दिया तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। अब आइए, ज़कात पाने के असल हकदार कौन है? वक्त कम है इसलिए मैं दोनों चीज़ें एक साथ बयान कर दे रहा हूँ। पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि लोगों को ज़कात नहीं दे सकते। अब दूसरी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ज़कात पाने के असल हकदार कौन है, यानी ज़्यादा हक किसका है। रिश्तेदारों में, जैसे मैंने कहा ना कि बाप, माँ, दादा, दादी, इनको नहीं दे सकते। अब रिश्तेदारों में किन को दे सकते हैं, ज़्यादा हकदार कौन है? जी हाँ, तो पहली चीज़ अपने करीबी अइज़ा में, करीबी रिश्तेदारों में भाई, भतीजा, भतीजियाँ, बहन, बहनोई, भांजे, भांजियाँ, चचा, चची, खाला, खालू, फूफी, फूफा, मामू, मुमानी, सास, ससुर, साले, दामाद, सौतेले बाप, सौतेली माँ वगैरह, इनको ज़कात दे सकते हैं। फिर से सुन लीजिए आप किन किन को दे सकते हैं। भतीजा, भतीजी, बहन, बहनोई, भांजा, भांजी, चाचा, चाची, खाला, खालू, फूफा, फूफी, मामू, मुमानी, सास, ससुर, साला, दामाद, सौतेला बाप, सौतेली माँ, इनको आप ज़कात दे सकते हैं। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजीज़ों को ज़कात देने में डबल सवाब मिलेगा। मैं समझता हूँ कि अगर हर आदमी, मालदार आदमी ने अपने इन रिश्तेदारों को संभाल लिया तो अल्लाह की कसम अपने गरीब रिश्तेदारों को कहीं और जगह हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सही तरीके से ज़कात अपने रिश्तेदारों को दें, और इसमें दुगना सवाब है। जी हाँ, एक ज़कात देने का सवाब, दूसरा सिले रहमी, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका रिश्ता और जुड़ेगा, रिश्ता मजबूत होगा, नाचाकियाँ दूर होगी, नफ़रतें दूर होगी, तो इसका सवाब। अब रिश्तेदारों के बाद दोस्तों और पड़ोसियों का हक़ है, दोस्तों और पड़ोसियों का हक़ है। उनके बाद अपना शहर, अपनी आबादी के दूसरे मुस्तहिक़ीन को देना चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। फिर और किन का हक़ है? फिर जिन लोगों के देने में दीनी नफ़ा ज़्यादा हो, यानी ऐसे लोग जैसे मदरसे के तालिब इल्म या जो दीन की दावत का काम करते हैं, मुबल्लिग है, और दीनी तालीम देने वाले मुदर्रिसीन, इनको देने में इनकी मदद होगी, यानी दीन की मदद होगी, तो इनको देने में ये भी ज़्यादा हकदार है आपके और हमारी ज़कात के। तो ये बड़े अहम मसाइल थे जो मैंने आज आपको बता दिया। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप भी इसे सवाब की नीयत से आगे बढ़ाएँ, शेयर करें। आपको भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना मुझे बड़ी ताकत से रोज़े की हालत में मुझे बोलने का जितना सवाब मिल रहा है, मेहनत का मुझे सवाब मिल रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी दूसरों तक इन मसाइल को पहुंचाने का सवाब आपको भी अल्लाह अता फरमाएगा।